ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آج ایک ایم پی اے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیب سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے تعاون کرنے کے انہوں نے نیب کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے، غیر قانونی عمل ہے اور قارئ خواہ سرکار میں مداخلت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو نیب خود سوچے گا کہ انہوں نے ان کے اوپر کیا کارروائی کرنی ہے۔ لیکن جو صبح آپ کی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں واقعات وہ بڑے واضح ہیں، اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ کس طرح سے جو دو لوگ تھے قیوم، ایک کا نام مجھے جو پتہ چلا ہے وہ فضل اللہ نواسی ہے اور ایک کا نام علی ٹاورز میں اور صادق پلازا لاہور میں، یہ لوگ جو ہیں یہ منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔ اب تک تو نیب نے عدالت کی تفصیلات پیش کی ہیں اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 85 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں یو کے، اور یہ جو فضل دال اور قیوم ہیں علی ٹاورز اور جو صادق پلازا میں منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے اس سارے کارروائی کے، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ یہی ہے کہ تقریباً 85 ارب روپے سے 100 ارب روپے کے درمیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا، اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پھر شہباز شریف فیملی نے اپنے ایسٹس خریدے۔ دیکھیے یہ پیسہ کوئی عمران خان کا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں، یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے 1947 سے لے کے 2008 تک جو پاکستان کا کل قرضہ تھا وہ 37 ارب ڈالرز تھا، فورن قرضہ۔ اس 37 ارب ڈالر سے ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے گوادر کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے اپنی آرمی کو اکوپ کر لیا، ہم نے موٹر وے بنا لی۔ یہ پہلا جو 37 ارب ڈالر جو 2008 تک ہم نے لیا تھا یہ اس سے ہم نے کیا۔ 2008 سے 2013 تک یہ جو پیسہ ہے یہ ڈبل ہو کے 37 ارب ڈالر سے ہمارا قرضہ بڑھ کے 67 ارب ڈالر پہ چلا گیا، اور 2013 سے 2018 تک اب یہ 97 ارب ڈالر کے اوپر کھڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں دگنے سے بھی زیادہ کر دیا، 3 گنا کر دیا، تو آپ نے اس سے کیا کیا؟ آپ نے کیا پروجیکٹس لگائے، کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے بنا دی، تو کیا بلین ڈالر اب میگا واٹ بجلی پڑ رہی تھی؟ سو ٹوٹل اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اس کی ذمہ داری 2 شخصیات کے اوپر عائد ہوتی ہے، ایک کا نام ہے آصف زرداری، دوسرے کا نام ہے نواز شریف۔ دونوں اپنے کرائے جو ہیں اپنے کیے کا جو معاملہ ہے وہ بھگتیں گے۔ یہ جو باقی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یہ سارے ان دونوں لوگوں کے فرنٹ مین ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے نام کے اوپر اپنی پراپرٹیز رکھتے ہیں، اپنی پراپرٹیز یہاں پہ حکومت کی، یہاں سے پیسے اٹھائے باہر بھیجے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کے اوپر پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوتے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کارروائی تھی نیب کی وہ ایک قانونی کارروائی تھی، اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کو بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ نہ تو بلاول صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے، نہ ہی حمزہ شہباز شریف صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے۔ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک پہنچے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک خاندان آ جائے اور اس کے بعد اپنے خاندان جو ہے ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کہ جو اس وقت ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ان کے بچوں نے زندگی میں 1 روپیہ کمائی نہیں کی، کبھی یہ ہیلی کاپٹر سے جہاز کے بغیر سفر نہیں کرتے، چارٹرڈ جہاز ان کے بک ہوتے ہیں،
कोई 5-5 मरले की इन सब की गाड़ियाँ हैं और स्क्वाड होते हैं 20-20। आप लोगों ने ज़िंदगी में आपने कमाई नहीं की, कोई आपका आगा पीछा नहीं है, कोई आपकी बिजनेस नहीं है, आप लोग रह इस तरह रहे हैं कि इस तरह से जो अरब प्रिंस है वो भी इस तरह से नहीं रहते होंगे, तो आपके पैसे आपके पास कहाँ से है? जब आप इनसे पूछें कि पैसे कहाँ से है, उस वक्त जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है, उस वक्त सारा निज़ाम खतरे में पड़ जाता है। तो ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान में मईशत को कोई ख़तरा है, ना ही फजलुर रहमान साहब को मैं बता दूँ, ना ही पाकिस्तान में इस्लाम को कोई ख़तरा है। सिर्फ चोरों डाकुओं को ख़तरा है। उनको अपनी अपनी इस वक्त रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, उनकी रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं, और जो वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि ये जो रात को मैंने पहले भी मशवरा दिया था इस्कोल पी के सोया करें, कुछ बेहतरी होएगी, लेकिन अब वो इस्कोल से भी बात आगे चली गई है, एंटीबायोटिक्स पे चली गई, तो इनको रात को स्कूल नहीं आना। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की होगी, उससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं सकता। सर ये बताइए कि बिलावल और उनके वालिद ने कल आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस तहरीक का? इस तहरीक का वही मुस्तकबिल है जो पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शनों में हुआ है, कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो या किसी की भी धमकी से एहतसाब का अमल नहीं रुकने वाला। नैब लाहौर ने आज मॉडल टाउन में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वजाहमत पर हाली हाथ वापस जाना पड़ा, जिसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्जाम में 9 अप्रैल को तलब कर दिया। अपने वालिद मियां शरीफ से मिलने वाली जायदाद की तफसीलात फराहम कर दी। शहबाज शरीफ को 20 नवंबर और 3 दिसंबर को फराहम किए गए सवालनामे की रोशनी में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ की अहलिया के नाम जायदादों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आप अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ जो हैं उनको नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असाजात केस में 9 अप्रैल को तलब कर लिया गया। नैब की जानिब से बाकायदा उन्हें मरासला जारी करते हुए मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा नैब लाहौर के सामने पेश होने का पाबंद किया, और नैब की जानिब से उनकी अहलिया और उनके ख़ानदान के नाम जितनी भी जायदादें हैं वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो पहले से ही हासिल कर लिया गया था, और मजीद उनकी वजाहत तलब करने के लिए और उनकी तमाम तर जितनी भी नैब ने इन्वेस्टिगेशन की उस हवाले से बयानात तलब बंद करने के लिए नैब की जानिब से जो है साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को तलब किया गया। और इसके साथ साथ ये भी पता चला जाऊँ कि इलेक्शन कमीशन में जितनी भी उन्होंने असासों की तफसीलात जमा करवाई थी उस हवाले से भी नैब की जानिब से उनसे पूछगछ की जाएगी, और एफटीआर एक्साइज सरकारी अदारों से कुछ रोज पहले ही नैब की जानिब से मरासला जारी करते हुए साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादे और उनकी अहलिया के नाम जितनी भी जायदादें थी उनका रिकॉर्ड मांगा गया था, और इस हवाले से नैब खुफिया तरीके से तमाम तर तहकीकात कर रहा था, और उसी बुनियाद पर जो है उनको तलब किया गया ताकि सुहेल बलोच इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। सराय के मुताबिक नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस फजलदाद और कासिम कयूम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में मुलव्विस थे, तो इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी, बात करें गुज़श्ता रात नैब की जानिब से जो है वो छापा मार कर 2 शरीफ फैमिली के जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मामलात में थे कासिम कयूम और फजल दाद उनको गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद आज लाहौर की एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया गया। 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। उनकी ही बयान और शवाहिद की बिना पर जो है हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब मुतारिक हुई थी, और उनके जो शवाहिद मिले थे उसी बुनियाद पर जो है वो नैब टीम मॉडल टाउन में पहुंची। ताहम ये भी नैब ज़राए बता रहे हैं कि अब उनसे तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है वो बरूने मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुंतकिल किया गया था, जिस पर नैब को शवाहिद मिले और दोनों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाएगी। ये दोनों हवाले से मजीद तफसीलात भी जैसे मौसम होंगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले नैब लाहौर ने मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापा मारा। घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब टीम को घर में दाखिले से रोक दिया। इत्तला मिलने पर लीगी रहनुमा और कारकुन जमा हो गए। सरकारी गाड़ी का घेराव, नारेबाजी, धरना भी दिया। मज़ाहमत पर नैब टीम बगैर गिरफ्तारी के वापस चली गई। अभी तक की इत्तलात आपको पहुंचाए। नैब का मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा, लेकिन वहां पर सूरत हाल देखकर मज़ाहमत देखकर गिरफ्तारी लिए बगैर वापस आ गए।
नैब के छापे से ऐसा लगा जैसे हम दहशतगर्द हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने उनकी रिहाइशगाह पर नैब टीम के छापे को शर्मनाक करार दिया। कहा जब भी बुलाया गया हाजिर हुआ, आज के इकदाम को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। नैब हथकड़ी लगाकर कौम की तस्दीक करती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी इसी की मिसाल है। हमजा शहबाज का कहना था कि पेशावर मेट्रो में अरबों की करप्शन का पता चलता है, मगर गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं साफ पानी में, गिरफ्तार करते हैं आशियाना में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर। आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है आप हथकड़ी लगा के लोगों की तस्दीक करते हैं। हमजा शहबाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। बोले मुकाबला सियासी मैदान में करें, हम डरने वाले नहीं। मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला बेटी को मिलने के लिए बाहर जाने पर भी न्याजी साहब ने सियासत की। हमजा शहबाज ने सवाल किया, हुकूमत बताए इस इकदाम की जरूरत क्या थी? हमने दिल पर पत्थर रखकर जमहूरियत के लिए हल्फ उठाया था। न्याजी जो डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते। थाने में जाते तो आपकी अपना जो है वो नींदें हराम हो जाती हैं। हमें न डराओ, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे। इमरान न्याजी का हसद और बुग़्ज़ से भरा हुआ चेहरा आवाम के सामने एक दफा फिर बेनकाब हुआ। न्याजी साहब सुन लें कान खोल के, धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की, उसने कहा कि मिसाके मईशत पर बात करें। न्याजी साहब ने उसका जवाब गालियों में, चोर डाकू में कहा। आप मुझे बताएं कि आज एक रेडी वाले की रोजी खत्म कर दी न्याजी साहब ने। मनी गला के नाजायज तजावजात एक गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जहां जहां तुमने चोर डाकू के नारे लगाए, वहां वहां अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। इस्लामाबाद के लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रुपया प्रेशर में आ जाएगा। डिमांड सप्लाई क्रिएट कैसे होती है? हम मुल्क से जो है बरामदात करते हैं, मुल्क से पैसा आता है हमारे पास, हमारे वर्कर बाहर काम कर रहे हैं, वो वहाँ से मुल्क में तरसीलात भेजते हैं, और यहाँ से हम जो दरामदात करते हैं उसके लिए हमें पैसे देने होते हैं। हमें पुराने जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो वापसी हमने करनी है और उसके पर सूद अदा करना है। तो इस तरीके से वो हमारी आदाद शुमार का जो आखिर में जो निचोड़ निकलता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं शामिल हो जाती हैं। जब वो फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे पाकिस्तान में हर 4-5 साल के बाद होता है, और आखिर में मैंने जैसे कहा इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, तो उसके बाद जो है वो रुपया प्रेशर में आ जाता है। और हम आपको वो भी आदाद शुमार बताएंगे कि जो पिछले करंट अकाउंट का जो खसारा हुआ या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ, उस वक्त क्या हुआ था डॉलर रुपए के साथ, और उससे पिछला जो था उसमें क्या हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे पहले बोल चुका हूँ लेकिन दोहराने में हर्ज नहीं है। कोई पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा हो जाए एक साल के अंदर। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, कुल 2.5 अरब डॉलर का खसारा था और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हो गया था और IMF में चली गई थी हुकूमत के हालात बहुत ख़राब हैं। 2.5 अरब डॉलर के खसारे के ऊपर IMF प्रोग्राम में हम चले गए थे। या 19 अरब डॉलर का खसारा था आखिरी साल में, और उस साल में भी विद इन द ईयर भी बढ़ रहा था। जो मई, जून, जुलाई 3 महीने थे, उसमें औसत 2 महीने हर महीने 2 बिलियन डॉलर का खसारा हो रहा था, यानी 24 बिलियन डॉलर सालाना की हम पेस पे पहुंच चुके थे। तो वो पिछले साल के पिछला साल जो था वो उससे पिछले साल से ज़्यादा था, वो उससे पिछले साल से ज़्यादा था, और विद इन द लास्ट ईयर ऑल्सो भी बढ़ रहा था। सो इस
8 مہینے کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو خسارہ پہلے سے بڑھ رہا تھا اس کو پہلے روکنا تھا، پھر اس کو نیچے لے کر آنا تھا. تو مجموعی طور کے اوپر جو ٹریڈ کا ہمارا تجارت کا خسارہ ہے گڈز اینڈ سروسز دونوں ملا کے، تو وہ 24.2 ارب ڈالر جو ہے وہ 8 ماہ میں پچھلے سال تھا، اور اس سال وہ کم ہو کے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا. نہیں، یہ ٹریڈ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 11.4 ارب ڈالر تھا اس 8 ماہ کے اندر پچھلے سال، اور وہ کم ہو کے 8.5 ارب ڈالر ہو گیا. یعنی جو ڈالر کی سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ تھا وہ کم ہوا اوسطاً. یہ 8 مہینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو وہ بڑھ رہا تھا. تو جولائی آیا 2018-19 کا، تو 2018 کا جو جولائی آیا تو وہ اس سے پچھلے جولائی سے کہیں زیادہ تھا. تو جو خسارہ یہ سال شروع ہوا کم، یہ اب یہاں پہ کم 8 مہینے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تیزی سے وہ کم ہو رہا ہے مقابلے میں پچھلے سال کے جو ہم نے پالیسیز اپنائی. ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں 2.9 ارب ڈالر کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا، اور فروری 2019 میں 2.3 ارب ڈالر. 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں 1.2 ارب ڈالر تھا، جو کہ کم ہو کے 360 ملین ڈالر رہ گیا. یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی. تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا تھا تو وہ کم ہو گیا، اور بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا. اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا، یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتیں، فیک نیوز لگی، اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے. وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی، اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں. میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو، یہ کیا خبر چلا رہے ہیں؟ ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے، یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اور یہ ایک خبر نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے. جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے آسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا ہے IMF کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی. IMF کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کر دیا. ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز اسکانڈر بولتے ہیں. تو یہ ساری خبروں کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے آج صبح بھی بولا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ. ٹیکنیکل ٹرم، یعنی تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا، یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے. اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکویلیبریم پہ ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب روپے کی کوئی قیمت کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی کمی ہو. یہ اسپیکولیٹو ہے. اور ایسے میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خواہ جو باتیں بنا کے آپ ایسی کوئی اچھی انویسٹمنٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے، وہاں پہ پیسہ ڈال دیں. اور زمینوں کی قیمتیں بڑی آج کل اٹریکٹیو ہوئی تو ڈال دیں. یہ ڈالروں کے اندر جو لوگوں نے آپ کو پیچھے لگایا ہے نا، آپ کا نقصان کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کر رہے ہیں نا اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ایکٹیویٹی اگر 1-2 دن اور چلی نا تو پھر ہمیں جو ہے پھر قانون کا سہارا بھی لینا پڑے گا. بٹ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. تو ڈالر کی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کی ہے. اب ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ جو روز بیان دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر، روپے کی قدر گرنے سے، ڈالر مضبوط ہونے سے تباہی آ گئی پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا تھا. تو ان کو ذرا سے دیکھ لیں کہ یہ پہلے ہوا کیا تھا. جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے انہوں نے ڈیل کیا تو کیا ہو گیا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے اس کا اشیر نہیں تھا ان کا. اس کے باوجود کیا ہوا تھا روپے کے اندر پہلے 8 مہینے میں جو
हमारे हुकूमत के उससे कंपेरेबल। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई जी, पहले 8-9 महीनों के अंदर 25.5% की कमी हो गई रुपए के अंदर की कीमत के अंदर, रुपए की डॉलर पैरिटी में 25.5% कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के वक्त में 10.1% कमी हुई और हमारे वक्त में 10.8% कमी हुई। सो इसके बावजूद कि उनको सिर्फ बैलेंस करंट अकाउंट का खसारा $2.5 बिलियन मिला था, वो 10% से ज्यादा डिवैल्यूएशन हुई थी और हमें $19 बिलियन का खसारा मिला था, हमारी भी वही 10% से थोड़ी सी ज्यादा हुई है, तकरीबन बराबर हुई है। सो ये जो रोज बयानात देते हैं ना, उनसे बोलें कि अपना वक्त जो है ना जरा पीछे मुड़ के देख लें। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसहाक डार साहब थे वजीर खजाना जिसमें पीरियड की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए जी दूसरी, मैं डॉलर पे आखिरी बात बोल दूं। डॉलर 105 का था दिसंबर 2017 में। 2017 दिसंबर से जुलाई 25 2018 तक ना इमरान खान वजीर आजम थे, ना असद उमर वजीर खजाना थे। रुपया 105 से 127 पे पहुंचा था, 22 रुपए की कमी आई थी। उस 7 माह के अरसे के अंदर 22 रुपए की कमी आई थी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद 7 माह के अंदर रुपए की कदर में मजीद 14 रुपए कमी आई है, लेकिन उससे कम कमी आई है जो उससे पहले 7 महीने गुजरे थे जिसमें हमारी हुकूमत नहीं थी। सो डॉलर की कीमत जो है वो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स के लिहाज से कम कर देना जो है वो मईशत के लिए अच्छा होता है या ये ख़राब चीज़ होती है। इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्राम रख लें, उसमें मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब दोनों को बुला लें, उनका मुकालमा करा लें, हम सुने, हम भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। क्योंकि दोनों की जो पॉलिसियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, तो ज़रा आपस में उनकी गुफ्तगू हो जाएगी तो मेरी जहन क्लियर हो जाएगा कि बेहतर कौन सी पॉलिसी होती है। अब आ जाएं जी महंगाई के ऊपर, मैं एक सब ख़त्म कर लूँगा ना फिर आप। अच्छा, फिर आ जाए जी महंगाई के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। मैं बिल्कुल जी, मैं तो बोल रहा हूँ कोई वजह ही नहीं है एब्सोल्युटली। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो कर्व के अंदर जो हो रही थी एक्टिविटी, और जैसे मैंने कहा मैंने कुछ मैसेजेस किए थे, तो मुझे अभी जो टिकर्स वो बता रहे हैं उसी का असर मुझे लग रहा है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर महंगाई के ऊपर जी क्यों होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब पैदा होता है, तो उसके बाद जो आपको फैसले करने पड़ते हैं उसमें महंगाई क्यों होती है और हमेशा होती है। और मैं आपको भी बता दूंगा इदाद और शुमार, जैसे मैंने डॉलर के बताया था, ये भी आपको बता दूंगा कि जिस वक्त आपके खसारे एक हद तक बढ़ जाते हैं ना, एक ख़तरनाक हद तक, तो उसके बाद आपको फैसले करने पड़ते हैं कि मैंने इस गैप को कम करना है। उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इंतज़ामी ढांचे के अंदर बेहतरी, चोरी के ऊपर काबू, वो सब टाइम लगने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल एज के ऊपर होते हैं तो आपको फौरी तौर के ऊपर कोई प्राइस एक्शन भी लेने पड़ते हैं, कोई टैक्सेशन मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, और वो क्या उसका असर होता है वो हम बताते। अगर वो ना करें तो वो पैसा भी ना जरदारी साहब की जेब से आना है, ना वो नवाज शरीफ की जेब से आना है, ना वो इमरान खान और असद उमर की जेब से आना है। वो पैसा भी अवाम की जेब से आता है, वो अफरात ज़र की सूरत में आएगा, वो मजीद टैक्सों की सूरत में आएगा। आखिर में ये पैसा जो है खजाना ने वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर मीडिया की नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि अभी IMF से डॉलर से मुतालिक कोई मुतालबा नहीं किया और इसहाक डार मशवरा देने की बजाय खुद यहाँ पर आकर कानून का सामना करें। वज़ीर खजाना असद उमर मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं और महंगाई के हवाले से उनका कहना है कि अभी तक इस बात में कोई शक नहीं है और ये हम मानने को भी तैयार है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो तमाम तर मुहारकात जिस पर वो रोशनी डाल रहे हैं, माजी में जारी खसारे की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल जून में जारी खातों का खसारा $19 अरब था। 8 माह के जारी खसारों पर हमने काबू पाया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नहीं रखती, ना ही आज हमारी तरफ से किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट, और उसका शाखसाना आपके सामने सारा कि किस तरीके से कानून नाफिज करने वाले अदारों को ज़दोकोब किया गया, कपड़े फाड़े गए और उसके बाद झूठ बोला गया। प्रेस में खड़े होकर मैं सुन रहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे 10 दिन पहले बताना है। हालांकि आपके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है
یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جی 27 مارچ کو معزز جج صاحبان نے یہ آرڈر کیا ہے کہ نیب کو کسی کو پیشگی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. اگر وہ ریکوائرڈ ہے نیب کو کسی کیس میں اور ان کی تمام قانونی کارروائی پوری ہوتی ہے تو وہ جا کے انہیں اریسٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہی وتیرہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے, اور آج بھی یہی کیا گیا. اب میں ندیم افضل چاند صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میں تو ابھی باقی نیب کے تو ہم کوئی اسپوکس پرسن ہے نہیں. نیب جانے اور نیب کے پرانے ساتھی جانے جنہوں نے نیب کو استعمال کیا, FIA کو استعمال کیا. لاہور کے صحافیوں کو تو وہ ہسٹری یاد ہے کہ کولڈ لکھپت جیل ہو یا کیمپ جیل ہو, اگر صحافیوں کا نام لیا جائے تو شاید نجم سیٹھی صاحب بھول گئے ہوں جن کے لیے ریاست استعمال ہوئی کسی زمانے میں. پولیٹیکل لوگ شاید بھول گئے ہوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جس طرح انہوں نے استعمال کی. آج بیٹی حمزہ شہباز صاحب اپنی بیٹی کا بڑا نام لے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو شاید ان کو ایک وزیر اعظم کی بیٹی کا دھیان نہیں ہے جس کے خلاف پمفلٹ بھی کبھی شائع کیے, پھر جس کو جیل میں بھی رکھا. یہ لوگ اداروں کے بغیر سیاست کر نہیں سکتے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, یہ اقتدار کے بغیر تڑپ رہے ہیں. یہ تو عادی تھے, کبھی 90 اشارہ پہ, کبھی 7 کلب پہ بیٹھ. یہ تو پیدا ہوئے تو انہوں نے سمجھا شاید باپ کے بعد میری باری آئے گی یا چاچا کے بعد میری باری آئے گی, لیکن اپنی جائیداد کا حساب تو دینا پڑے گا. اور میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا VIP ٹرائل ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اگر نیب نے پکڑنا ہو تو اس طرح تو نیب نہیں ریڈ کرتا نا. اگر اسپیکر سندھ اسمبلی کو آپ اسلام آباد سے گرفتار کر سکتے ہیں تو حمزہ شہباز گرفتاری میں, یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل لیوریج دیا گیا اس کو. اور میں تو پولیٹیکل بندہ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیریس ایفرٹ ہی نہیں ہے. اگر سیریس ایفرٹ ہوتی تو ایز اے پولیٹیکل پرسن حمزہ شہباز کو تو وہ فون کرتے تو اس کو خود جانا چاہیے تھا, سرنڈر کرنا چاہیے تھا کہ یہ میں قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں, میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں پنجاب اسمبلی کا. تو لوگوں کے سامنے رول ماڈل بنتے تو پھر لوگ پوچھتے کہ بھائی آپ یہ تو باقی حساب کتاب تو میرا تو بڑا کلیئر ہے کہ اس ملک میں اشرافیہ کا احتساب ابھی بھی نہیں صحیح ہو رہا. صحیح سچی بات ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ. لوگ تو کہتے ہیں نا ہو رہا ہے, میں تو وہ کہتا ہوں کہ VIP ٹرائل ہو رہا ہے. تو یہ الزامات PTI کی گورنمنٹ نے ایک مقدمہ ان پر نہیں بنایا. یہ جتنے مقدمات ہیں یہ پرانے ہیں. اگر آپ کو کوئی نیب سے یا کسی ادارے سے اختلاف آتا ہے تو پارلیمنٹ میں آئیں. ہم تو مساق معیشت کے لیے بھی تیار ہیں, اور آپ اگر جوڈیشل سسٹم میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی لاز میں ریفارمز لانے کے لیے تیار ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم بلیو ہی نہیں کرتے وکٹمائزیشن پہ, اور نہ وکٹمائزیشن ہمارا وتیرہ ہے. یہ ضیاء الحق کی باقیات کا وتیرہ ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کا وتیرہ ہے جو سمجھتے تھے کہ ASI سے لے کر IG تک اور نیچے نیب تحصیلدار بھرتی کرو اور چیف سیکرٹری تک افسران آپ نے لگاؤ اور پھر حکومت کرو. نہ کوئی صحافت ہو, نہ کوئی دیانت ہو, نہ کوئی عدالت ہو. یہ اس مائنڈ سیٹ کا وتیرہ ہے. ہمارا یہ وتیرہ قطن نہیں ہے. تو باقی نیب جانے اور آپ جانے. اچھا جان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیوریج حمزہ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تاثر ملتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نیب کی جانب سے اس قسم کا اقدام, ماضی میں بھی جتنے لوگ اب تک پکڑے گئے ہیں کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے, نہ ہی کوئی مؤثر کارروائی اب تک ہو پائی ہے, وہ کہ یہ نیب سے متعلق ہے, لیکن PTI کی حکومت ہے اور آپ اس وقت وزیر اعظم کے ترجمان کی حیثیت سے بھی موجود ہیں. کیا دیکھتے ہیں کل جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, اور آج مسلم لیگ نون پہ جس طریقے سے ہاتھ ڈالا گیا اور وہ پولیٹیکلی گین کرتی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی آپ خود کہتے ہیں ہم احتساب کے لیے پیش ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا تھا کہ 1985 سے پہلے میاں صاحبان کی کتنی جائیدادیں تھیں؟ کوئی شوگر مل تھی, کوئی لندن فلیٹ تھے, کوئی پیپر ملیں تھیں. تو آج قوم پوچھتی ہے یہ کدھر سے آیا مال, بتا دیں, منی ٹریل بتا دیں, اس حساب کتاب دے دیں. تو حساب کتاب کبھی تو دینا پڑے گا, اگلے جہان میں تو دینا پڑے گا. اگر اس جہان میں بھی دینا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا شائبہ بتا دے کہ PTI کی گورنمنٹ نے کوئی ایک کیس انیشیٹ کیا ہو ان کے خلاف. جان صاحب یہی سوال ہے کہ احتساب کو ایک کیس بتا دے کہ جس میں آپ کے کسی رہنما کو جو ہے BRT کیس کا کہا جا رہا ہے, جہاں دنیا اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسز کہاں ہیں جو تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں, ان میں اس طرح کی احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انصاری صاحب, علیم خان صاحب جیل کے اندر ہیں,
बाबर रमान साहब रेफरेंस भुगत रहे हैं और लोग भी रेफरेंस भुगत रहे हैं, हम कोई नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि वो कार्रवाई ठीक करें, ये पॉलिटिकल पहलू जो है आप वो सवाल हमसे करें, जो विक्टिमाइजेशन का वो पहलू देते हैं, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इदारों को। जज साहब, आप बार बार सब कह रहे हैं कि हमने कोई केस नहीं बनाया, तो पिछले 7-8 माह से सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, बार बार कहा गया कि हम उसको खंगाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो कोई इनके खिलाफ मजीद चीज़ें निकली हैं या कोई मजीद आप लोग भी केस एप्लीकेशन या केस दायर करने का इरादा रखते हैं कोई इस बारे में? लेकिन कौम का एक सेंटीमेंट था इलेक्शन से पहले, कौम तंग थी करप्शन से, कौम चाहती थी कि ताकतवर लोगों का एहतसाब हो, हम तो कौम के उस सेंटीमेंट की तर्जमानी करते हैं। आगे जो है कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, इदारे मौजूद हैं, इदारों से जो अदालतें उनको रिहा भी कर रही हैं, उदैबिया पेपर मिल उनके हक में फैसला आए तो अदलिया वाह वाह हो जाती है, उनके खिलाफ फैसला आए तो फिर वो जजों को कुरेदते हैं, फिर वही जज उनको ज़मानत दे दें तो फिर वाह वाह होती है। अब सुबह वाह वाह और है, शाम वाह वाह और है। अब आप उनके अपने बयानात में तजादात देखें ना, सुबह सिस्टम की तारीफ करते हैं, शाम सिस्टम को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि नैब अगर फोन करती हमजा शहबाज को चाहिए था वो खुद पेश होते, जबकि वो कहते हैं कि धावा उनकी जानिब से बोला गया, किसी किस्म के वारंट नहीं दिखाए गए, मेरे पास लेटर। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद और तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल लाहौर में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके साथ